सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, स्वागत है तुहाडा अपने चैनल हरसिमर एजुकेशन क्लासेस ते अज आपां एक बार फिर हाज़र हुए हाँ लैके विशा पंजाबी जमात चौथी पाठ नंबर 1 जिसका सरलेख है प्रार्थना। तो इस दे लेखक का नाम है सुरजीत सिंह मरजारा। बच्चों मैं तुहाडे तो सब तो पहला एक प्रश्न पूछना चाहुंदा हाँ कि तुहाडे स्कूल का नाम की है। तो जिमें कि मेरे स्कूल का नाम तो सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल विगड़वाल है। हाँ, सारे बच्चे अपने अपने स्कूल का नाम दस रहे हैं। हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं एक होर प्रश्न पूछदा तुहाडे तो कि तुसी अपने स्कूल की शुरुआत कित्थों करते हो। हाँ, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। हाँ, असी स्कूल की शुरुआत है जिहड़ी वो प्रार्थना सभा तो करते हाँ, जिस दे विच कि असी सब तो पहला की करते हाँ, सब तो पहला असी शब्द गायन करते हाँ। शब्द गायन दे लई असी अखां बंद कर लैंदे हाँ ते हथ जोड़ के उस परमात्मा का नाम लैंदे हाँ ते अपने दिन की चंगी शुरुआत करते हाँ। शब्द गायन तो बाद असी रोजाना स्लाइड करते हाँ जिस दे विच कि आम ज्ञान के प्रश्न उत्तर होंदे हन, गणित के प्रश्न उत्तर होंदे हन अते अंग्रेजी दीयां बहुत सारियां गतिविधियां होंदियां हन। इस तो इलावा असी प्रार्थना सभा दे विच अज दा विचार करते हाँ, पहाड़े गाउंदे हाँ ते नाल दे नाल असी शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई पीटी भी करते हाँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, पीटी करन तो बाद असी प्रार्थना सभा दे बिल्कुल अखीर दे विच साडा राष्ट्री गान जन गण मन गाउने हाँ। हाँ जी प्यारे बच्चों, तुहानू सारे ही प्रार्थना का शेड्यूल पता लग चुक्या है कि असी सब तो पहला शब्द गायन करते हाँ, फिर रोजाना स्लाइड करते हाँ, अज दा विचार, पहाड़े, पीटी अते अखीर दे विच असी साडा राष्ट्री गान जन गण मन करते हाँ। ते इस तरह स्कूल शब्द का याद आउण ते सानू साडे माइंड दे विच एक मैप बनन लग जांदा है जिसनूं कि असी माइंड मैप कहने हाँ। ते आओ आपां माइंड मैप है जिहड़ा वो बनाने आंगे जित्थों साडे स्कूल की शुरुआत होंदी है सवेर की सभा। ते चलो आपां फिर माइंड मैप तैयार करते हाँ। स्कूल दे विच की हुंदा है। स्कूल दे विच साडी शुरुआत कित्थों हुंदी है। साडी शुरुआत हुंदी है जी सवेर की सभा तो। आपां लिखांगे सवेर की सभा। हाँ जी, आपां इस सर्कल दे विच लिखांगे सवेर की सभा। सवेर की, इनू आपां मटे के दोबारा लिख लैंदे आ। इत्थे आपां लिख लैंदे आ सवेर की सभा। ते इनू आपां एक सर्कल दे विच रख लैंदे आ। हाँ जी, सवेर की सभा स्कूल दे विच अपनी शुरुआत कित्थों हुंदी है जी, सवेर की सभा तो हुंदी है। ते सब तो पहला सवेर की सभा कित्थे हुंदी है। सवेर की सभा हुंदी है जी साडे स्कूल दे विच। ते चलो आपां लिखदे हाँ सवेर की सभा कित्थे हुंदी है जी, स्कूल दे विच। कित्थे हुंदी है, स्कूल दे विच। ते सवेर की सभा दे विच सब तो पहला कौन होना जरूरी हुंदा है। सवेर की सभा विच सब तो पहला साडे कौन होने चाहिए हैं, अध्यापक। अध्यापक साडे सवेर की सभा विच होने जरूरी हुंदे हैं। कौन जरूरी हुंदे हैं जी, अध्यापक। ते उस तो बाद होने चाहिए हैं जी, कौन होने चाहिए हैं। किन्ना नाल करांगे सवेर की सभा की शुरुआत, बच्चे। हाँ जी, की होने चाहिए हैं, बच्चे जिन्होंने आपां विद्यार्थी कहते हाँ। कौन होने चाहिए हैं, विद्यार्थी। विद्यार्थी तो बाद सवेर की सभा दे विच असी की करते हाँ जी, असी सवेर की सभा दे विच प्रार्थना की करते हाँ जी। सवेर की सभा दे विच प्रार्थना करते हाँ। इनू भी आपां एक सर्कल दे विच रख लैंदे हाँ।
ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ? ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ? ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਹਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪੀਟੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਨ ਗਣ ਮਨ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਈਏ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਲ ਪਾਈਏ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਭਰੋਸਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਭਰੋਸਾ, ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਅੰਨ ਧਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ। ਅੰਨ ਧਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਹਉਮੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਹਉਮੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਜ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਈਏ, ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਜ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਆਈਏ,
ਹਰ ਭਲੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ, ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਵੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈਏ, ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਭਰੋਸਾ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਨ ਧਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ। ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ। ਅੰਨ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣ, ਹਉਮੈ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਹਰ ਪਲ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਈਏ, ਕਦਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਈਏ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਔਖੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰਤਾਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਰਤਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਤਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਮਨੁੱਖਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਭਰੋਸਾ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ। ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਮੇਰ ਤੇਰ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਪਾਤ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਟੇਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ
ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਗੰਧੀ। ਕਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕਦਰ। ਕਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹੱਤਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਸਤਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ? ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹਨ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ? ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਹਨ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈ ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਜੀ ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਹੀ ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ, ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ? ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ? ਤੁਕਾਂਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਕਾਂਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਕਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਵਿਤਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਲੈਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ? ਉਹਨਾਂ ਲੈਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦਾ ਨੰਨਾ ਦਾਨ, ਮੰਮੇ ਮੰਮਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹਾ ਨੰਨਾ ਮਹਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ,
ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਮਹਾਨ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਤੁਕ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਨਾ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾਨ ਮਹਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਅਤੇ ਹਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਸੇਵਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈਏ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਹਰਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਰਾਮ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਈਂ ਭਰੋਸਾ, ਸਭ ਹੀ ਪਿਆਰਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਸਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਰੋਸਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਧਨ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ, ਬੋਲੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁੱਖਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਏ ਪਾਈਏ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ, ਮਹਾਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਮਹਾਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਵੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਵੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ, ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਾਨ, ਰਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਸਕਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਨ, ਸ਼ਾਨ, ਮਾਨ, ਰਕਾਨ, ਮੁਸਕਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰਾਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਾਮ। ਹੋਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਹੋਰ ਆਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹਰਾਮ, ਆਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਵੇ, ਆਈਏ। ਆਈਏ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਆਈਏ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਈਏ, ਕਰੀਏ,